السلام علیکم ناظرین، جیمنائی زوڈک سائن یعنی برجوزہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے فروری 2026 کیسا منتھ ثابت ہوگا؟ اس منتھ میں کن سیاروں کی پازیٹیو اور طاقتور انرجیز آپ کی زندگی میں بدلاؤ لانے کا باعث بن سکتی ہیں؟ کن سیکٹرز میں آپ کو چیزیں موو ہوتی نظر آئیں گی؟ کن شعبۂ زندگی میں آپ کو چیزوں میں بہتری لانے کا موقع مل سکتا ہے؟ آپ کو اپنی دھن دولت، روپے پیسے اور مالی معاملات کے حوالے سے کیسی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ آپ کے لیے وینس کا شرف کیسا ہونے والا ہے؟ اگر آپ کا زوڈک سائن جیمنائی ہے، یعنی اگر آپ برجوزہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ معزز جوزہ خواتین و حضرات، آپ کے لیے فروری کا ماہ ایک ایسا ماہ ہونے والا ہے جو آپ کو پروفیشنلی طور پر ایک نئے افق پر لے جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ اپنی پروفیشنل لائف میں یعنی اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے کیریئر کو بلڈ کرنے کے لیے اس ماہ میں بہت تھوڑی محنت کے عوض بہت زیادہ اچھا ریزلٹ اور ریسپانس مل سکتا ہے۔ ایسے خواتین و حضرات جو نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ کو جاب کی اچھی آفر مل سکتی ہے۔ بے روزگاری کے خاتمے کے لیے آپ کی زندگی کا یہ ماہ انتہائی عام ثابت ہوگا۔ آپ کا روحانی امور کا سیارہ وینس 10 فروری سے آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں یعنی پائسز زوڈک سائن میں اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پر براجمان ہو جائے گا، جس سے آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں انگنت کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ ایسے خواتین و حضرات جو اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے مسائل کو فیس کرتے چلے آ رہے تھے، اس سے پہلے آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں سنگین قسم کی صورتحال کا سامنا تھا، تو اب اس ساری سچویشن سے آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ آپ بڑے مؤثر اور افیکٹو طریقے سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے نئے اقدامات کر سکتے ہیں۔ آپ ایسے معاملات سے اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں جو پہلے پھنسے ہوئے تھے۔ آپ کو ترقی ملے گی۔ آپ کو اگر پروموشن کی خواہش ہے تو آپ کی یہ خواہش بھی اس ماہ میں 10 فروری کے بعد وینس کے شرف کی بدولت پوری ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ کے کولیگز کے ساتھ، باسز کے ساتھ یا زیر تصرف عملے کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بھی بہتری پیدا ہوگی۔ آپ کی شخصیت کا چارم، آپ کی پرسنالٹی کی کشش آپ کو پیشہ ورانہ زندگی میں، نوکری کے معاملات میں یا کاروباری زندگی میں زیادہ جاذب نظر بنائے گی۔ آپ اچھی ڈیلز حاصل کر سکتے ہیں، آپ اچھے کاروباری معاہدے کر سکتے ہیں، اور اچھے ایگریمنٹس کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس یہ ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے۔ اس منتھ میں آپ کو جہاں پروفیشنلی طور پر بڑی کامیابیاں ملنے جا رہی ہیں، وہیں آپ کو آپ کی صحت کے حوالے سے بھی خوشخبریاں مل سکتی ہیں۔ صحت کے گھر میں کسی سیارے کی آمد و رفت تو اس ماہ میں نہیں ہو رہی، لیکن وینس کی شرف یافتہ نظرات آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں آپ کو ہیلتھ کے سیکٹر میں بڑی مدد فراہم کریں گی۔ ایسے خواتین و حضرات جو صحت کے حوالے سے پریشانیوں کا شکار ہیں، مختلف قسم کی ڈیزیز اور بیماریوں کا شکار ہیں، آپ کو ان بیماریوں کے اچھے تدارک کا موقع ملے گا۔ آپ کے لیے یہ ماہ ایک ایسا ماہ ہوگا جس میں اگر آپ کے شریک حیات یعنی لائف پارٹنر کو اگر کچھ صحت کے ایشوز ہیں، میڈیکلی کچھ پرابلمز چل رہے ہیں، تو آپ ان پرابلمز کو بھی حل ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی نیند کو خوب پورا کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ کو اپنے آرام و سکون کا بھرپور دھیان رکھنے کا اس ماہ میں بھرپور موقع مل سکتا ہے۔ اس ماہ میں آپ کو اپنی منفی عادات کو سدھارنے کے لیے بھی اچھی انرجیز مل رہی ہیں۔ وینس آپ کو زیادہ شائستہ بنائے گا، آپ میں زیادہ فلیکسیبلٹی ہوگی، آپ میں زیادہ اٹریکشن ہوگی، اور جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کے کئی ایک سیکٹرز میں عام قسم کی کامیابیاں حاصل کرتے نظر آ سکتے ہیں۔ وینس ہی وہ سیارہ ہے جو آپ کا روحانی امور کا سیارہ ہے، اور آپ کے روحانی امور کا سیارہ ہونے کے ناطے اس پر شرف کا عالم آپ کو روحانی طور پر رچ کرے گا۔ آپ اسپرچولی زیادہ رچ ہوں گے، آپ کو اپنے جذبات اور ایموشنز پر بہتر قسم کا کنٹرول حاصل ہوگا۔ آپ اپنے ایموشنز کا بہتر انداز میں اظہار کر سکتے ہیں، اور آپ کی پروفیشنل لائف میں آپ کے لیے اس ماہ میں رومانوی تعلقات بنانے کا موقع بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کی پروفیشنل لائف آپ کے لیے اس ماہ میں سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر سکتی ہے۔ ایسے خواتین و حضرات جو جاب کرتے ہیں یا کیریئر کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آپ کو کسی ایسے کا ساتھ مل سکتا ہے جو آپ کی انرجی کو بحال کرنے والا ہو اور آپ کو باطنی طور پر زیادہ مضبوط کرے، آپ کو زیادہ استحکام اور سٹیبلٹی عطا کرے۔ آپ کی روحانی زندگی میں اس ماہ میں 4 فروری وہ دن ہوگا جب یورانس کی رجت کا خاتمہ ہوگا۔ یورانس کی رجت کا خاتمہ آپ کے لیے روحانی طور پر افراتفری اور کیوس کی صورتحال سے باہر نکلنے کا باعث بنے گا۔ آپ روحانی طور پر زیادہ مضبوط ہوں گے، آپ کی سوچ میں زیادہ دور اندیشی ہوگی، آپ چیزوں کی ان کی رازوں سمیت واقفیت حاصل کریں گے۔ آپ کے لیے یہ ماہ ایک ایسا
ड्रामा होगा जिसमें आप कई राजों से पर्दा उठते देख सकते हैं। आपके सामने कई एक ऐसे इंकिशाफात भी हो सकते हैं जो आपकी आइंदा जिंदगी में खासे अहम साबित होंगे। गो के यूरानस बुर्ज सौर में कुछ ज्यादा कुव्वत में नहीं होता, लेकिन इसका रेट्रोग्रेड से वापस आना आपको रूहानी तौर पर तातुल और इल्तिवा वगैरह की कैफियत से बाहर निकालेगा। आप मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट और अंदेशों की गुप्त अंधेरी सूरत हाल से खुद को बाहर निकलते देख सकते हैं। आपके लिए ये माह गो के प्रोफेशनली तौर पर काफ़ी बड़ी कामयाबियां ला रहा है, लेकिन आपको धन दौलत के हवाले से, अपने माली मामलात के हवाले से अभी भी संभल कर चलना होगा, क्योंकि इस माह में जुपिटर का रेट्रोग्रेड आपके जायचे के दूसरे घर में यानी कैंसर ज़ोडिएक साइन में जारी रहेगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि करियर के हवाले से आप एक बुलंद मकाम पर पहुंचने वाले हैं, एक अच्छी पोजीशन हासिल करने वाले हैं, तरक्की करने वाले हैं और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में फ्लरिश करेंगे। लेकिन आपको अपनी माली ज़िंदगी पर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। माली तौर पर हो सकता है आपको कोई बड़ा ब्रेक थ्रू न देखने में मिले। इनकम के हवाले से आपको शायद पहले वाली तनख्वाह पर ही काम करना पड़े या पहले वाली सिचुएशन को फेस करना पड़े, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब आप अपने करियर के हवाले से कामयाबियां हासिल करते जाएंगे तो आपको माली हवाले से भी मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। आप माली हवाले से ज़्यादा आसूदा और कंफर्टेबल सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं। रुपए पैसे के हवाले से आपको अपने अकायद और नज़रियात पर खासी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। आपको अपने अकायद को बेहतर रखना होगा। पैसे की शोमेंट, फजूल खर्ची और खुदनुमाई जैसी कैफियत से आपको दूर रहना होगा ताकि आप माली हवाले से किसी भी मनफी सूरत हाल को न फेस कर पाएँ। इस माह में ऐसे ख़वातीन हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या ऐसे ख़वातीन हज़रात जो किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, पॉलिटिकल ज़िंदगी के हवाले से जो लोग जानना चाहते हैं, तो आपके लिए ये माह थोड़ा क्रूशल हो सकता है, क्योंकि प्लूटो आपके सफरी मामलात के हवाले से चीज़ों को ताहुबाला करने के मूड में नज़र आता है। आपको अफरा तफरी, जल्दबाजी, ज़िद, अनापरस्ती और अचानक से इनकलाबी तब्दीलियों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन, हज, उम्रा, ज़ियारत वगैरह के लिए कहीं दूर दराज किसी दूसरी का तहम्मुल और बुर्दबारी से आगे बढ़ना होगा। आपको चीज़ों को वक्त देने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। गौर व फिक्र करके, जल्दबाजी से दूर होकर, इस्तेहकाम से, आराम से चीज़ों को डील करना आपके लिए सफरी हवाले से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, वरना आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा भी रहेगा। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो इनामी स्कीम्स वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, आपको भी इन मामलात में हिस्सा लेने से खुद को रोकने की ज़रूरत होगी। इस माह में 17 फरवरी का सूरज ग्रहण आपके जायचे के नए घर में होगा, जो आपको तंबीह करता है कि अपनी हिफाजत और सलामती का भी आपको भरपूर ख्याल रखना चाहिए। अपनी गुफ्तगू का, अपनी बातचीत का, अपने सोचने के अंदाज का आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। स्पेशली ऐसे ख़वातीन हज़रात जो अपनी लक को आजमाना चाहते हैं, आपको किसी भी ऐसे बड़े रिस्क में हिस्सा लेने से गुरेज करना चाहिए या ऐसे बड़े रिस्क में, ऐसे चैलेंज को कबूल करने से दूर रहना चाहिए जिसकी आपके नज़र में कामयाबी के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा कम हैं, ताकि आप सलामत रहें और आपके मामलात ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। इस माह में आपका सोशल सेक्टर काफ़ी गहमा गहमी का शिकार होगा। सैटर्न 14 अक्टूबर को आपके जायचे के 11वें घर में यानी बुर्ज हमल में दाखिल होने जा रहा है, और इससे पहले नेपच्यून 26 जनवरी से एरीज ज़ोडिएक साइन में दाखिल हो चुका होगा, जिससे आपको अपने सोशल तल्लुकात के हवाले से, दोस्ताना जिंदगी के हवाले से कुछ कंफ्यूजन मिल सकती हैं, चीजें धुंधला सकती हैं। दोस्त और दुश्मन में फर्क करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आपकी सोसाइटी में वो पहले वाली बात, वो पहली वाली अहमियत शायद अब आपको देखने में न मिले। आपको अपनी दिली ख्वाहिशात और उम्मीदों के हवाले से इस माह में थोड़ा संभल कर रहना होगा। आपको धोखा देना शायद इस माह में आसान हो, आपको ट्रैप करना शायद इस माह में आसान हो। आपके एतमाद का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर कुछ लोग आपको बिला वजह परेशान कर सकते हैं। दोस्ताना ज़िंदगी में आप अगर कोई उम्मीद वाबस्ता किए हुए हैं तो उसकी कामयाबी के इम्कानात भी खासे कम नज़र आते हैं। गो कि आपको इस माह में अपनी रूमानवी ज़िंदगी या इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सोशल सेक्टर का नाकिस होना इस बात को इंडिकेट करता है कि रूमानवी मामलात में आपको थोड़ा संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। ज़ोल और नेपच्यून की नज़रात आपके मोहब्बत के घर पर नैस होंगी जो धोखाधड़ी का अंदेशा जाहिर करती हैं। हो सकता है आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग पाए जाएं जो बज़ाहिर तो दोस्त हों, लेकिन पसे पर्दा वो आपके खिलाफ कुछ ऐसी साजिशें, प्रोपेगेंडा वगैरह करते नजर आ सकते हैं। दोस्तों में जुदाई का खतरा है, लिहाजा अपनी दोस्ताना ज़िंदगी में सिर्फ ऐसे लोगों पर भरोसा रखें
ऐसे लोगों के करीब रहें जिनको आप इससे पहले परख चुके हैं। मुअज़्ज़ज़ जेमिनी ख़वातीन और हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कि मार्फतें 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले खुदा की मार्फत, उसके बाद अपनी मार्फत और उसके बाद दुनिया की मार्फत। अगर आप इस दुनिया में अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि इस दुनिया की तारीख को, इस दुनिया की हिस्ट्री को, इस दुनिया के मामलात को अच्छे तरीके से रीड करें। आप देखें तो आपके सामने हर शख्स ही एक खुली किताब है। आप उसकी ज़िंदगी का मुतालिया करें और सिर्फ एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगी का मुतालिया करने के बाद जब आप चीज़ों को कंपाइल करेंगे, मवाजना करेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि ये दुनिया मुसीबतों और परेशानियों का घर है। ये दुनिया ऐसी जगह है जहाँ पर अंबिया को बेगुनाह कत्ल किया गया। ये ऐसी जगह है जहाँ पर हक और सच हमेशा जीतता है, लेकिन ऐसे लोग जो खरे लोग हैं उनके लिए ये दुनिया एक बड़ी आजमाइश है। लिहाजा जो भी शख्स इस दुनिया की हकीकत को थोड़ा समझ लेगा, उसके लिए इस दुनिया में रहना, इसकी चीज़ों को फेस करना, इसके मामलात के हवाले से अंदाजे लगाना और मामलात की पेचीदगियों को समझना आसान हो जाता है। सब्र एक ऐसी कुंजी है जो इंसान को हमेशा कामयाब करती है और इस दुनिया में सब्र के ज़रिए हम बड़ी मुश्किलात से जान छुड़ा सकते हैं या बड़े मसाइल से दूर हो सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।